వెల్కమ్ టు S9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏసీల ధరలకు రెక్కలు. ఖమ్మం జిల్లా ఏసీబీ వలలో ఎంవీఐ. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన సీనియర్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి. వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దు. So I think Blue Star is very happy to actually launch its range of summer ACs. We are launching about 125 different ACs today. This range is a complete range from our signature range to our new Iconia range, which is our flagship AC this year. We also have a very large range of smart Wi-Fi ACs, which we think is really caters to the consumer of today. There are also ranges that cover all temperature conditions in India, from hot and cold ACs, which we sell right up in Kashmir, to heavy duty ACs, which we sell in very high temperature markets like AP and Telangana. And I think this 125 SKUs is what we think is what the Indian consumer needs. It's priced right and really durable for reliable and high performance cooling. हमारा सबसे अच्छा मार्केट है. यहाँ हमारा मार्केट शेयर 18% से भी ज़्यादा है और इसलिए हम यहाँ आए हैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए. It's a very exciting market for us. We've always been very huge in this market, and which is why we have a very soft corner for this market. What are your expectations about Andhra? क्योंकि वहाँ पे तो एसी की ज़्यादा जरूरत है. आंध्रा तेलंगाना दोनों काफ़ी बड़े मार्केट्स हैं. टोटल मिला के 10 लाख से ज़्यादा एसीज बिकते हैं आंध्रा और तेलंगाना में, और वो बढ़ रहा है. It's increasing at a growth rate of 20-25% every year. So I think the potential of Andhra and Telangana is much higher than the rest of the country because of the heat conditions. इतनी गर्मी है यहाँ, और इसलिए हमने काफ़ी रेंज लॉन्च किया है आज, हेवी ड्यूटी रेंज जो तपती गर्मी से भी आपको राहत देगा. Also, Andhra and Telangana are both very premium markets for us. They sell more 5 stars than the rest of the country. It's also a more richer market. People have more money here, and people are more. They want better value, and they are willing to pay for value. So I think the fact that close to about 20% extra 5-star sales happens in Andhra Telangana, which doesn't happen in the rest of the country, is really the indicator to the fact that this is a premium market. And we hope that the love that Blue Star gets in Andhra Telangana also translates to the rest of the country. That is our hope. యాక్చువల్గా ఈ పెట్రోల్ బంకులు కానీ డీజిల్ బంకుల్లో కానీ డీజిల్ లేదన్న ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ అంతా ప్యానిక్ అయ్యి ఒక్కసారిగా ఈ బంకుల మీదకి మార్నింగ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ రకంగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది అనేది తెలియట్లేదు. గవర్నమెంట్ సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర 40 నుంచి 50 రోజుల వరకు కూడా స్టాక్స్ ఉన్నాయి, వర్రీ కావద్దని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు. అంత స్టాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంత హరిబరీ చేసుకుని ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఒక్కొక్క కారుకే 30 లీటర్లు 40 లీటర్లు కొట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఉన్న బంకుల్లో అది మొత్తం స్టాక్ అయిపోతుంది. ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి 100 వెహికల్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి 100 వెహికల్స్ వన్ లైన్లో ఉంటే అందులో 10 వెహికల్స్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాక్ అయిపోతుంది. అది చూసి ఇంకా ప్యానిక్ అవుతున్నారు వీళ్ళు. సో అలాగా కాకోకుండా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే వీళ్ళకి అందరికీ కూడా డీజిల్ అనేది దొరుకుతుంది. డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి, ఇబ్బంది పడవద్దు అనేది చెప్పండి మీ సోషల్ మీడియా ద్వారా. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ బిజినెస్ అటెండ్ చేసుకుని ఆరాంగా వచ్చినా సరే నడుస్తుంది. అందరికీ ఉంది డీజిల్, అందరికీ పెట్రోల్ ఉంది. కాబట్టి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా తెలియపరచండి. థ్యాంక్ యూ. డిఎస్పీ ఏసీబీ ఖమ్మం అండ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం చూస్తాం. ఈరోజు మనం వైరా మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ ఒక ట్రాప్ కేసు జరిగింది. దీన్ని వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఇక్కడ వైరా మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏ వరప్రసాద్ గారు, ఆయన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ రాజశేఖర్, అందరు ఇతను శేఖర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి ఇద్దరు కలిసి ఒక కాంట్రాక్టర్ ఆ వ్యక్తికి ఒక 5 టిప్పర్ లారీలు 4 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. ఆయన ఖమ్మంకి ఇటుకరాయి తోలుకోవాలి. ఆ ఇటుకరాయి తోలుకోవడానికి ఆ వెహికల్స్ త్రూ వైరా నుంచి వెళ్ళాలి. కాబట్టి వీళ్ళు ఆ వెహికల్స్ని ఆపేసి మాకు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎవరు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ప్లస్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఇద్దరు కలిసి మాకు మీ టిప్పర్లకి 5 టిప్పర్లకి 4 ట్రాక్టర్లు కలిపి మాకు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తారు. అట్లా ఇవ్వడం ఇష్టం లేక బాధితుడు వచ్చి ఈ బాధితుడికి ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు. వెంటనే అతని మీద కేసు రాశారు. వీళ్ళు వెంటనే ఏం చేశారు, అతను ఎప్పుడైతే లంచం ఇవ్వనన్నాడో వీళ్ళు కేసు రాసి అతను ట్రాక్టర్ సీజ్ చేశారు. చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ట్రిప్పర్లో తిరగాలి అంటే మాకు ఖచ్చితంగా నువ్వు మంత్లీ ఇంత మాట్లాడుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి అతను డిమాండ్ చేశారు. ఎంత ఇవ్వాలి సార్ అని అడిగితే మాకు ప్రతి టిప్పర్కి నెలకి 3,200 రూపాయలు, ట్రాక్టర్కి 2,200 రూపాయలు
లంచంగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. చేస్తే అతనికి అట్లా ఇవ్వడం ఇష్టం లేక ఏసీబీని అప్రోచ్ అయ్యారు. నిన్న ఖమ్మం ఏసీబీని అప్రోచ్ అయిన తర్వాత మా సిస్టమ్ ప్రకారం స్పై గ్యాడ్జెట్స్ తోటి వీళ్ళ ఏవో ఎవరైతే ఉన్నారో వరప్రసాద్ గారు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిది, వాళ్ళ అసిస్టెంట్ రాజశేఖర్ అలియా శేఖర్ది, ఇద్దరిది ఆ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో రికార్డింగ్ చేసాం. అందులో వాళ్ళు క్లియర్గా ట్రాక్టర్కి 2,200 రూపాయలు ఇవ్వాలి నెలకి, టిప్పర్కి 3,200 రూపాయలు ఇవ్వాలి. మొత్తం ఆయన వెహికల్స్ 9 వెహికల్స్ అన్నీ కలిపి 24,800 రూపాయలు పర్ మంత్కి ఇవ్వాల్సిందని ఆయన డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి నేను ఏదైతే ఉందో నా మనోభావాలు వ్యక్తం చేశాను. నేను అనుభవిస్తున్నట్టు ఒక మానసిక క్షోభ వ్యక్తం చేశాను. నేను పార్టీ వీడడం అనేది నాటువంటి బాధాకరం చెప్తున్నా. నేను స్క్రీన్ గీసుకొని ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాలేదు. కొద్దిమంది ఏదైతున్నదో స్క్రీన్ గీసుకొని ముఖ్యమంత్రి కావాలని పార్టీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను పార్టీలో చేరినాడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకోలే, నేను ఇవాళ కూడా కోరుకుంటాను. నేను మీరు ఏ స్క్రీన్ గీసుకొని తొక్కుకుంటా ముఖ్యమంత్రి అయినరో సంతోషం నాయన, కానీ మమ్మల్ని కూడా బతకనియండి. ఇతర నన్నంటే నేను పోతున్న స్వేచ్ఛ ఏదైతుందో ఈ తొక్కుడు భరించ కాబట్టి నేను స్వేచ్ఛ కోరుకుంటున్నా. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుందో ఈ పార్టీ నాది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటి, ఈ పార్టీ నాది. నాకు ఎవడైనా అడ్డం వస్తే తొక్కుతా. ఎంతమంది తొక్కుతావు ఆయన? నువ్వు ఎంతమంది తొక్కుతావు? నువ్వు ఇవ్వాలే చెప్తున్నా. నేను నీ తొక్కుడు కాదు, మన జగిత్యాల నియోజకవర్గం ఏదైతుందో నినదించి నాడు అడ్డుపడ్డనాడు ఏదైతుందో అది ఏ శక్తి కూడా మమ్మల్ని అడ్డుకోదు, ఆపలేదని చెప్పట్టు నేను. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా ఎదిరించి పోరాటం చేస్తా అంటూ నేను. నీతో తొక్కబడు అణగదొక్కబడ్డ దానికంటే ఎదిరించి పోరాడతారు పోయేదేమున్నదే? నాకు ఎదిరించి పోయేదేంది అంటూ నేను మనం పోయేదేందని చెప్పర్రా. పోరాడదామా వద్దా చెప్పండి, పోరాడదామా వద్దా? మరి ఇక్కడ అడగదొక్కబడదామా? ఎంతకాలం ఈ అవమానాలు, ఎంతకాలం ఈ అవమానాలు, ఎంతకాలం ఈ మానసిక క్షోభ? అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంకెవడు ఎదగద్దు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంకెవడు ఎదగద్దు. నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉండేటోడు, నీ దయా దాక్షిణ్యాలకు లొంగేటోడు, నీ అడుగులకు అడుగులు ఎత్తటోడు, వాడు మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగాలి. నిన్ను ఎదిరించేటోడు, రాహుల్ గాంధీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా నడిచేటోడు, నువ్వు ఎవరిని అడగదొక్కుతున్నావే? రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా నడిచేటోడిని అడగదొక్కుతున్నావు అంటూ నేను. నువ్వు అడగదొక్కేది ఎవరిని కాదు, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా నడిచేటోడిని నువ్వు అడగదొక్కుతున్నావు అని చెప్పంటూ నేను. ఏ 2.5 సంవత్సరాలు నేను పదవి అడగలేదే, నేను ప్రభుత్వ సలహాదారు అడగలేదు నిన్ను.
కార్పొరేట్ చైర్మన్ అడగాలి. నాకు ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి S9 TV న్యూస్.